ओम शांति। आज आम 20 अगस्ट 2026 बाबांकर महावाक्य शुणा। मिठी बच्चे बाबा तुम मानक ये पापर दुनिया मुक्त करी शांतिर दुनिया को नहीं जावाई आसते। बाबा द्वारा तुमको सुख एवं शांतिर दुईटी उपहार मिलूँ। बाबा आमको ये पापर दुनिया मुक्त करी शांतिर दुनिया को नहीं जावाई आसते। बाबा आमको द्वारा आमको सुख मिलूँ, सुख सहित शांति उपहार रूपे मिलूँ। प्रश्न, सारा दुनिया रे तुम मान प्रकृत नन्स। प्रकृत नन्स के मानक कह नन्स ख्रीस्टियन नन्स थाउचन ना, से माने लोकंकर सेवा करती, व्हाइट ड्रेस पिंधती, पवित्र रुहती, ख्रीस्टियन धर्मर बहुत प्रचार प्रसार करते, से बहुत भल समाज सेवक अटंती। हेले बाबा आज कहले प्रकृत नन्स आम क्या कहवा। उत्तर, प्रकृत नन्स से माने जहाँ बुद्धि रे जनकर या थी, अर्थात नन बट वन। नन्स अर्थ नन बट वन, वन केवल क्राइस्ट से माने ध्यान करते। क्राइस्ट छड़ा बुद्धि कुआड़े जीवनी से सकाଳେ मॉर्निंग वॉक कले क्राइस्ट स्मृति करेंगे। जी भी देखिए से जापर जे भगवान स्मृति रे अच्छे। नन बट वन अर्थ केवल जनक स्मृति रे ही रे, आउ कहारी को से मन पकाती ना। जदिओ से निजर नन्स बोलाउचंती किंतु से बुद्धि रे केवल ख्रीष्टंकर याद न थाए। ख्रीष्ट को मत भगवान संतान कह प्रकृत नन्स बोली सीना कहुच्छी, किंतु सत्तर से केवल ख्रीष्ट को मन पकाना। बाबा कौन कले, मनकर ख्रीष्ट को मन पकेले से तो गॉड नुहंती, से तो भगवान नुहंती, से मत भगवान संतान। जीशु कौन कहते, आई एम द सन ऑफ गॉड। तेणु से बुद्धि दुई जन अच्छा, तुम बुद्धि केवल जड़े बाबा अच्छा। जे जीशु को मन पकेले बुद्धि ऑटोमेटिक दुई जन आसले, जीशु आ गॉड फादर दी जन आसीगले। किंतु आम बुद्धि तो केवल जड़े, एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। से तुम्हें सच्चा सच्चा नन्सट। तुमको बाबांकर आदेश होची पवित्र रहिबाको हेबो। तेणु आमे हेले सच्चा सच्चा नन्स, नन बट वन, केवल जन बाबा को आमे मन पकेले। तेणु बाबा कहते आदेश दौरान आमको पवित्र रहिबाको हेबो। ओम शांति। गीत अच्छी, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। मधुर संतान माने गीत शुणिले, किए शुणिले? आत्मा माने। आत्मा को परमात्मा कह जाई परिबो नहीं, मनुष्य को भगवान कह नहीं। अच्छा, एबे तुम हो ब्राह्मण, तुमको एबे देवता कह नहीं, ब्रह्मा को मध्य देवता कह जाई परिबो नहीं। जदिओ कहते ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, किंतु विष्णु और ब्रह्मा को मध्य तो बहुत फरक रही। विष्णु को देवता कहुच्छी, ब्रह्मा को देवता कह जाई परिबो नहीं, कहीं से होचंती ब्राह्मण मानकर पिता। ब्राह्मण मान को देवता कह जाई परिबो नहीं। एबे एही कथा कौन सी मनुष्य को बुझी परिबो नहीं, भगवान ही बुझाउछंती। मनुष्य माने तो अंधश्रद्धा रे जहाँ आसुची ताहा कही दउछंती। एबे तुमे पिला माने जानुछ, रुहानी बाबा आमको पाठ पढ़ाउछंती। तेणु निजको आत्मा भाव्या दरकार। मु आत्मा यही शरीर नेउछे, मु आत्मा 84 जन्म नेइछि। जेपरी जेपरी कर्म करितांती कर्म अनुसार शरीर मिली थाए। सबू करुच्ची आत्मा शरीर द्वारा। तेणु शरीर द्वारा जेहेतु भल करुच्ची ताकू भल शरीर मिलूँ, शरीर द्वारा ही जेहेतु मंद करुच्ची तेणु सेहीपरि मंद शरीर मिलूँ। शरीर रु आत्मा अलगा हो गले शरीर सहित प्रीति रुहे ना, आत्मा सहित प्रीति रही थाए। आत्मा शरीर रे थिबा बेले आत्मा सहित प्रीति रही थाए। मनुष्य माने पितृपुरुषों को डाकी थांती, तांको शरीर तो नष्ट हो गला, पुणी तांको आत्मा को याद करथांती, से ब्राह्मणों को शरीर माध्यम डाकी थांती, कही थांती अमुकर आत्मा आसो, यही भजन आसी स्वीकार करो। अर्थात आत्मारे मोह रही थाए, किंतु प्रथमे शरीर रे मोह थिला, से शरीर मने पड़ुथिला। एपरि भाबंती नाही जे आमे आत्मा को डाकुचु, आत्मा ही सबु किछि करुछि। पितृ श्राद्ध करछंती, से आत्मा को डाकी खाइया दउछंती, हेले से आत्मा तो ए शरीर छाड़ी आ गोटे शरीर नहीं गलानी।
ଡାକୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ, କିନ୍ତୁ ମୋହ ଅଛି ଶରୀର ସହିତ, କାରଣ ସେ ମୋହ ଶରୀରକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ତ କିଛି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ନେଇକି ଅଭିନୟ କରୁଛି। ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା ନା। ଘର ଲୋକ ସେ ଶରୀରକୁ ମନେ ପକେଇକି ସେ ଶରୀରକୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଶରୀର ପୋଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଅର୍ଥ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିକ୍ଚରରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିଦେଲା, ତାର ସେ ରୋଲ୍ଟା ସରିଗଲା, ଏବେ ସେ ତାର ସେ ରୂପଟାକୁ ହିଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ଅଲରେଡ଼ି ନେଇସାରିଲେଣି। ଯେମିତି ଏବେ ରାମାୟଣ ଚାଲିଥିଲା, ରାମାୟଣରେ ରାମ ଆଉ ସୀତା, ଯେଉଁ ସୀତା ଆଉ ରାମର ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟର ମାନେ, ଏବେ ଯାଇ ସେ ଆକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ସେ ରାମ ଆଉ ସୀତା ରୂପରେ ହିଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳୁ ସେ ଆକ୍ଟର ମାନେ କେତେ କ'ଣ ପିକ୍ଚର କଲେଣି, କେତେ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କଲେଣି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ତ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା ନା। এই ଭଜନ ଆସି ସ୍ୱୀକାର କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାରେ ମୋହ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଶରୀରରେ ମୋହ ଥିଲା, ସେଇ ଶରୀର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏପରି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ଡାକୁଛୁ, ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛି। ଆତ୍ମାରେ ଭଲ ଅଥବା ମନ୍ଦ ସଂସ୍କାର ରହିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଦେହ ଅଭିମାନ, ପୁଣି ଏହା ଉପରେ ଅନ୍ୟ ବିକାର ସବୁ ଆସିଥାଏ। ସବୁକୁ ମିଶାଇ ବିକାରୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବିକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବିକାରୀ କୁହାଯାଏ। ଏକଥା ଜାଣିଛୁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଭାରତରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କଠାରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ହିଁ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଅଟେ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ହିଁ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଅଟେ। ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ମେଲ୍ ଅଥବା ଫିମେଲ୍ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେପରି ଏହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ରାଜା ରାଣୀ ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସୁଖଦାୟୀ ଧର୍ମ ଅଟେ। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମରେ ରାଜା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ସୁଖଦାୟୀ ଥିବେ। ଏ ଧର୍ମ ହିଁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା କହୁଛି ଯେ ବାବା ଏପରି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଚାଲ ଯେଉଁଠି ମୋତେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ତାହା ତ ହେଉଛି ସୁଖଧାମ ଓ ଶାନ୍ତିଧାମ। ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ, ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତିଧାମରେ ସୁଖଧାମରେ ହିଁ ମିଳିପାରିବ। ଏଠାରେ ବହୁତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏପରି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ବାବାଙ୍କ ବିନା କେହି ଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନ ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମଅଭିମାନରେ ଥିବ। ତେଣୁ କୌଣସି କଥାରେ ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ବାବାଙ୍କ ବିନା କେହି ଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ଓ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦୁଇଟି ଉପହାର ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଡ୍ରାମାରେ ଭୁଲିବାର ପାର୍ଟ ହିଁ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ମୁଁ ଆସିବି। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ, ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଯେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ ନ କରିବ ସେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ, ତ୍ରେତା ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରେତାର ଅନ୍ତରେ ଆସିବ। ସମସ୍ତ ଆଧାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ରହିଛି। ଯେ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଆସିବ, ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ, ଆହୁରି ଅନେକ ଜନ୍ମ ସୁଖର ନେବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୁଖ ଥିଲା, ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ତେବେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଶୂଦ୍ର ଥିଲେ। ବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଥିଲେ ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାବା ଆସିକି ତାଙ୍କର 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ପାଇବୁ। ବାବା ଆମକୁ ଏ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ପତିତ ହୋଇଥିବାରୁ ବିବ୍ରତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଯେଉଁଠି ସନ୍ତୋଷ ଥିବ ତାକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କୁହାଯିବ। ଯେଉଁଠି ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଅଛି ତାକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କୁହାଯିବ। ଯେଉଁଠି ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ନାହିଁ ତାକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କୁହାଯିବନି। ମନେକର ଆମେ ସେବା କରିକି ତା ବଦଳରେ କ'ଣ ବି ଆଶା ରଖିଲେ, ତାର ତ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେନି। ଆମେ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେନି ତ ଆମେ ସେବା କରିକି ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ଜିନିଷର ଯଦି ତା ବଦଳରେ ଆଶା ରଖିଲେ, ତ ଯଦି ସେ ଆଶା ପୂରଣ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ନା। ତେଣୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ହେଉଛି ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଜନନୀ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବୁଝୁଛ ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭାରତ କେତେ ସୁଖୀ ଥିଲା। ଦୁଃଖ ଅଥବା ବିବ୍ରତ ହେବାର ନାମ ହିଁ ନଥିଲା। ଏବେ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏବେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଛ, ସେମାନେ ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟନ୍ତି।
କୁହାଯାଏ ନା ପାପାତ୍ମା ଆତ୍ମା ଅନେକ ପରମାତ୍ମା ଏକ। ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା କର୍ମ ଆଧାରରେ ପାପାତ୍ମା ହେଇପାରିବ, ଦେବାତ୍ମା ହେଇପାରିବ, ମହାତ୍ମା ହେଇପାରିବ, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେଇପାରିବ, ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ହେଇପାରିବ, ମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏତେ ସାମାନ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏ ସାରା ଦୁନିଆ ବଡ଼ ବିଶାଳ ଦ୍ୱୀପ ଅଟେ। ତା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ ଏଇ ବେହଦ ଟାପୁରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏକଥାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ କେବଳ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କାହାଣୀକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯିବନି। ତା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହାଣୀ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲୁ ନିଶାମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ, ନିଶାମୁକ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମହା ଅଭିଯାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ। ହଷ୍ଟେଲଟା ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ। ଦୁଇଟା ଝିଅ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଦିଦି ଆଉ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ସେମାନେ ତ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଖାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା କେଉଁଠି ଥିଲେ? ଦେଖ, ଷ୍ଟୋରି ତ ଲେଖିଆ ଲୋକ ଲେଖିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କାହାଣୀ ବୋଲି କ'ଣ ଲୋକ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି? ସତରେ ଏମିତି ସବୁ ଘଟିଥିଲା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁକି ଗଲେ? ସୁଭଦ୍ରା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଏ ଦୁଇ ଜଣ କାହିଁକି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଭୋକରେ ମଲେ? କେତେ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କାହାଣୀକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ କେବଳ କାହାଣୀ। ତାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ମିଳିଥାଏ। ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଏକ ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନ ଆସି ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ବାବା ସବୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ବାପ, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଓକିଲ, ବାରିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଶିବ ବାବା ଯମଦଣ୍ଡରୁ ମୁକୁଳେଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେହି ଜେଲକୁ ଯିବେନି। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସବୁ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହେଉଛି। ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଦ୍ଧ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଇଚ୍ଛା ରାବଣ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି, ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଅଶୁଦ୍ଧ ଇଚ୍ଛା ସେସବୁ ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ଯେଉଁଟା ଶୁଦ୍ଧ ଇଚ୍ଛା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇଚ୍ଛା, ସେସବୁ ଭଗବାନ ଆମର ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଶୁଦ୍ଧ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସଦା ସୁଖୀ ହେଇଯାଉଛ। ଦେଖ, ଶୁଦ୍ଧ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସଦା ସୁଖୀ ଯାଉଛୁ, ଅଶୁଦ୍ଧ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସଦା ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛୁ। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଶୁଦ୍ଧ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସଦା ସୁଖୀ ହୋଇଯାଉଛ। ଅଶୁଦ୍ଧ କାମନା ହେଉଛି ପତିତ ବିକାରୀ ହେବା। ଅଶୁଦ୍ଧ କାମନା କ'ଣ? ପତିତ ହେବା, ବିକାରୀ ହେବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ କାମନା। ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କୁହାଯାଏ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପତିତରୁ ପାବନ କେବଳ ବାବା ହିଁ କରାଉଛନ୍ତି। ସାଧୁସନ୍ଥ ଆଦି ତ ବିକାରରୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ବିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ପାବନ ଦୁନିଆ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାର ଥିଲେ। ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଥିଲା। ଏକଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବୁଝୁଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପବିତ୍ରତା ଥିବାରୁ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ଥିଲେ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନରୁ ତଳକୁ ତଳ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କେଉଁ କାମରେ ନୁହନ୍ତି, ଏକଦମ କଉଡ଼ି ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛି, କୌଣସି କାମକୁ ନୁହଁ, ଏକଦମ କଉଡ଼ି ପରି ହୋଇଯାଇଛି। କେତିକି ତଳକୁ ଖସିଛି? ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ନ କଲେ ମଣିଷ ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରୁନି। ଆଉ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରି କରି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ଅନେକ ରୋଗକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛି। ଓ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଖାଉଛି, ପଚାସଢ଼ା ଜିନିଷ ସବୁ ପିଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ଏକଦମ ମଣିଷ କଉଡ଼ି ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୀରା ସଦୃଶ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ହୀରା ସଦୃଶ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ସାରା ଭାରତରେ ନିଶାମୁକ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମହା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। କୌଣସି ମଣିଷ ଯଦି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବନି, କୌଣସି ବି ମନ୍ଦ ଜିନିଷର ଅଧୀନସ୍ଥ ଯଦି ନ ହେବ, ତାହେଲେ ସଂସାର ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ପିଲା ବଦଳିଲେ ପରିବାର ସୁଖୀ ହେଇଯିବ। 1000 ପିଲା ବଦଳିଲେ ସମାଜ ସୁଖୀ ହେଇଯିବ। କୋଟି କୋଟି ପିଲା ବଦଳିଲେ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ହିଁ ବଦଳିଯିବ। ବିଶ୍ୱ କଳିଯୁଗରୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଜୀବନ କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟରୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଭାରତ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିବା ସମୟରେ ହୀରା ସଦୃଶ ଥିଲା। ଏବେ କଉଡ଼ି ସଦୃଶ ବି ନାହିଁ। ନିଜ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ହିଁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପାପ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ପାପର ନାମ ନାହିଁ।
ତୁମର ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମ ନାମିଗ୍ରାମୀ ବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅନେକ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଦେଖିବ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଚିତ୍ର ଥିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଖରେ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚିତ୍ର ଥାଏ, ବୌଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ନନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ନନ୍ ବଟ୍ ୱାନ୍। ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ନନ୍ ବଟ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରହିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନନ୍ସ ଅଟ, ତୁମେ ନିଜ ଘର ସଂସାରରେ ରହି ନନ୍ସ ହେଉଛ। ସେମାନେ ନନ୍ସ ହେଲେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇକି ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନନ୍ସ, ଆମେ ଘରେ ରହିକି ଘର କାମ ସବୁ କରି ଘର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକିରି ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକ ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛ, ନନ୍ ବଟ୍ ୱାନ୍, କେବଳ ଶ୍ରୀ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ତଥାପି 2 ଜଣ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଭାବିବେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସାରା ଦୁନିଆରେ ଏପରି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିବ। ସାରା ଦୁନିଆରେ ଏପରି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିବ। ପରମାତ୍ମା କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି, କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାର୍ଟ ଚାଲୁଛି, ଏକଥା କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ କହିଥାନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଆମ ହୃଦୟର କଥାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋର କ'ଣ ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବସି ପଢ଼ିବି। ମୁଁ ଆସିଛି ପତିତଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି କେହି ପବିତ୍ର ନ ରହି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଜର କ୍ଷତି କରିବେ। ଯଦି କି ପବିତ୍ର ହଉନି, ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପବିତ୍ର ହେଉଛି, ତାହେଲେ କ୍ଷତି କାହାର ହେବ, ନିଜର। ଗାୟନ ରହିଛି, ଦେବତାମାନଙ୍କ ସଭାରେ ଅସୁର ଯାଇ ବସୁଥିଲେ, ସେଠାରେ ଅମୃତ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା। କେହି ବିକାରରେ ଯାଇ ପୁଣି ଆସି ଲୁଚି କରି ବସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁର କୁହାଯିବ ନା, ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ପଦ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ମଧୁବନ ବାବା ମିଳନକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଇଠି ଯଦି ପବିତ୍ର ନ ରହିକି ଆମେ ପଳେଇବା, ତାହେଲେ ବାବା କ'ଣ କଲେ, ନିଜ ପଦ ନିଜେ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବ। ଦଣ୍ଡ ଖାଇଲ ମାନେ ପଦ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ, ମିଛ କହିଲ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ଖାଇବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ନିଜର ହିଁ ସତ୍ୟାନାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ମିଛ କହିବ ତ ମିଛ କହିଲେ ସତ୍ୟାନାଶ। ଏପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆସି ଲୁଚି କରି ବସି ଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିକାରରେ ଯାଉନୁ, କିନ୍ତୁ ବିକାରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ଭଲେ କହୁନାହାନ୍ତି, ମିଛ କହି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ଲୁଚେଇକି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଜାଣିଲେ ମାନେ ତା ଅର୍ଥ ସେ ଭୁଲ କର୍ମ କରିଛି, ତା ଅର୍ଥ କର୍ମର ଦଣ୍ଡ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବ, ତା ଅର୍ଥ ସେ ନିଚ ପଦ ଛୋଟ ପଦ ପାଇବ। ଅର୍ଥ ସେ କାହାକୁ ଠକିଲା, ନିଜକୁ ଠକିଲା, ନିଜର ହିଁ ସତ୍ୟାନାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଯାହାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ଧର୍ମରାଜ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମିଛ କହୁଥିବାରୁ ନିଜେ ହିଁ ଦଣ୍ଡର ଭାଗୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁ ସେଣ୍ଟର୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଥାନ୍ତି। ବାବା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ବିକାରରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲା। ପଚରା ଯାଉଥିଲା ଯଦି ପବିତ୍ର ହଉନ ତେବେ ଆସୁଛ କାହିଁକି, କହୁଥିଲା ନ ଆସିଲେ ନିର୍ବିକାରୀ କିପରି ହେବି। ପବିତ୍ରତା ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ରହିପାରୁନି, ଶେଷରେ ତ ସୁଧୁରିଯିବି, ନ ଆସିଲେ ଆହୁରି ରସାତଳଗାମୀ ହୋଇଯିବି, ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବିକାର ଛାଡ଼ି ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣୁଛି ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋ ପାଇଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରାସ୍ତା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଥିଲେ ତୁମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଖରାପ କରୁଛ, କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ଆସୁଥିବ। ପାବନ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପତିତଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆସିଥାଏ। କହିଥାନ୍ତି ବାବା ଏହାଙ୍କ ହାତର ଖାଦ୍ୟ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ବାବା ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଖିଟପିଟ ଲାଗୁଛି, ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତିରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ବୁଝାଇଲେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି, ପବିତ୍ର କିପରି ରହିବୁ, ଏ କଥା ତ କେବେ ଶୁଣିନାହୁଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା, କହିଲେ ମୋଟେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ପବିତ୍ର କେମିତି ରହିବୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ତ ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ତ କିଏ ହେଇପାରିବେନି। ତ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ଯଦି ଖିଟପିଟ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତିରେ ଚାଲ, ମାତ୍ର ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ହେବନି। ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି, ଘର ଦ୍ୱାର ତ ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସଂସାର ତ ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଲେ ଯାଇ ପବିତ୍ର ରହିପାରିବେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିନି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ପତିତ ପାବନ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଯେ ଘର ସଂସାର ରହିକି ଆମେ କିପରି ପବିତ୍ର ରହିବା। ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଦେଖାଅ। ଏହା ତ ଗୀତାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ମୁଁ ଯେ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। କିଏ ପଚାରୁଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି, କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କୁହ ଆରେ ଗୀତାରେ ହିଁ ଲେଖା ଅଛି ପରମାତ୍ମା
ବୃଦ୍ଧ ମାନବ ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଏକଥା ତ ଲେଖାଯାଇଛି। ପୁଣି ତୁମେ କିପରି କହୁଛ ଯେ ପରମାତ୍ମା କିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆସିବେ? ପତିତ ଶରୀରରେ ହିଁ ଆସି ରାସ୍ତା ବତେଇବେ ନା। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ଆସିବା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ତ ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଆସିଲେ ପତିତ ଶରୀରରେ ହିଁ ଆସିବେ ନା, ଆସିକି ତ ରାସ୍ତା ବତେଇବେ। ଆଗରୁ ଆସି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ମୋତେ ୟାଦ କର। ସେ ପରମଧାମରେ ରହୁଛନ୍ତି ଓ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କର। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀର ତ ମୂଳ ବତନରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଯିଏ କହିବ କି ମୋତେ ୟାଦ କର, ଏକମାତ୍ର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କଲେ ଏ ଯୋଗଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏମିତି କେବେ କହେନି, ଏକଥା କେବଳ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ପତିତ ପାବନ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପତିତ ପାବନ ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିବେ ନା। ପତିତ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଷୋଳକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲ, ଏବେ କଳାହୀନ ବିଲକୁଲ ହିଁ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସି ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି। ତୁମେ କାମ ଚିତାରେ ବସି ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ, ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଚିତାରେ ବସି ପାବନ କରାଉଛି। ଭାରତରେ ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଥିଲା, ଏବେ ଅପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି। କାହାକୁ ହେଲେ ବି ଶାନ୍ତି ମିଳୁନି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ଜ୍ଞାନ ଚିତାରେ ବସ। ପତିତ ହେବାରୁ କାହାକୁ ହେଲେ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁନି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ଏବେ ପବିତ୍ର ହବ କେମିତି? ଉଭୟ ଜ୍ଞାନ ଚିତାରେ ବସିଲେ ହିଁ ଉଭୟ ପବିତ୍ର ରହିପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଶରୀର ମିଳିଥାଏ। ଏହିପରି ନୁହେଁ ଯେ ପରଜନ୍ମରେ ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପରକୁ ମିଳିବେ ନା। ଏତେ ରେସ୍ ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ତ ପାଠପଢ଼ାର କଥା ଅଟେ ନା। ଦୁନିଆରେ ରେସ୍ କରିବେ ପାଠପଢ଼ାରେ, ସେ ରେସ୍ ଅଲଗା, ଏ ରେସ୍ ଅଲଗା। କିଏ କାହାର କର୍ମ ସହିତ ରେସ୍ କରିପାରିବନି। କାହିଁକି? ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ରୋଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରେସ୍ କରି ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବେ, ଏଇଟା ତ ଅସମ୍ଭବ। ଏମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। 7 ଜନ୍ମ ଯାଇ ସେଇମାନେ ହିଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ରହିବେ, ଏପରି କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ତ ପାଠପଢ଼ାର କଥା ଅଟେ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ହୋଇପାରେ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ତାହା ତ ହେଉଛି ପତିତ ବିକାରୀ ମାର୍ଗ। ପତିର ଚିତାରେ ପତ୍ନୀ ନିଜକୁ ଝାସ ଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସତୀ ପ୍ରଥା, ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ପତିର ଅଗ୍ନିରେ ସଂସ୍କାରରେ ପତ୍ନୀ ନିଜକୁ ଝାସ ଦେଇ ଦେଉଥିଲା। ଭାବିଥାନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ଉଭୟଙ୍କର ମିଳନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପରଜନ୍ମରେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ? ପରଜନ୍ମରେ ମିଳନ ହେବ ବୋଲି ବଞ୍ଚିଥିବା ନାରୀକୁ ସ୍ୱାମୀର ଅଗ୍ନିରେ ଜାଳି ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରଜନ୍ମରେ କିଏ ଜାଣୁଥିଲେ ନା ସେମାନେ ଜାଣୁଥିଲେ? ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଜ୍ଞାନ ଚିତାରେ ଚଢ଼ୁଛ। ଏଇ ଛି ବିକାରୀ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ତୁମେ ତ ଏକଥା ଏବେ ଜାଣୁଛ। ତାଙ୍କର ମନେ ନଥାଏ ଯେ ଆଗେ ଆମେ ଆଗ ଜନ୍ମରେ ଏପରି ସାଥୀ ଥିଲୁ। ତୁମର ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଠାରେ ଏକଥା ମନେ ରହିବ ନାହିଁ। ନା ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ରହୁଛି ମରିଗଲା ପରେ, ନା ଆମକୁ ମନେ ରହିବ ସତ୍ୟଯୁଗ ଗଲା ପରେ? ଏବେ ତୁମ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ମମା ବାବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବେ, ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ଦେବତା। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା କିପରି ହେଉଛନ୍ତି, ଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଶାନ୍ତି କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମିଳିବ। କେହି ମଲେ କହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିକୁ ଗଲା। ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପତିତମାନେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ତଥାପି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ପତିତ ସେମାନେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ହେଲେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବା। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କୌଣସି କଥାରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାକି ରହିଲା ବିସ୍ତାରରେ ବୁଝିବାର କଥା। ବାବା ନଲେଜଫୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରି ନଲେଜଫୁଲ୍ କରାଇବେ। ବାବାଙ୍କର ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ରେସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ରେସ୍, ଦୁନିଆର ରେସ୍ ପରି ନୁହଁ। ଯିଏ ଅଧିକ ୟାଦ କରିବ ସେ ଜଲ୍ଦି ଶତପ୍ରଧାନ ହେବେ। ଏହା ଯୋଗ ଓ ପାଠପଢ଼ାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ରେସ୍ ହୋଇଥାଏ ନା। ଢେର ଛାତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ନମ୍ବର 1 ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପାଠ ଲକ୍ଷେ କୋଟିଏ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନା। ଏବେ ତୁମକୁ ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଅ, ଅନ୍ଧର ଲାଠି ହୁଅ, ଘରେ ଘରେ ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା କ'ଣ କଲେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଅ, ଅନ୍ଧର ଲାଠି ହୁଅ, ଘରେ ଘରେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଏ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଦିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମ ଧାମର
रास्ता दिखाई दो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश नंबर 1। एबे अशुद्ध कामना गुड़ी को त्याग करी शुद्ध कामना रखा हम। अशुद्ध कामना मु ही करुच्ची, मत ही समस्ते प्रशंसा करंतु, मोर ही समस्ते ना नियंतु, मु नथिले चलिबनी। मु पदटा जोटी आम मु पद शरीर अभिमान रे यूज करछु से हला अशुद्ध कामना। तेणु बाबा कहले अशुद्ध कामना गुड़ी को त्याग करी शुद्ध कामना रखा। सबुठारु शुद्ध कामना होची पवित्र होई पवित्र दुनियार मालिक हेबा। शुद्ध कामना रख कहले बाबा। शुद्ध कामना कौन? मु पवित्र है कि पवित्र दुनियार मालिक हेबी। कौन से भी भूल को लुचाए निजे निजको ठकिबार नहीं। धर्मराज बाबा सहित सर्वदा सच्चा हो रहा हम। किए कौटी को लोक भूल करू, धर्मराज पाखे समस्त कर्मर खाता अच्छी ना। तो बाबा धर्मराज तांको पाखरे समस्त कर्मर खाता अच्छी। तेणु तांको पाखरे किए केबे लुचई पारिबा नहीं। जदि लुचौचु आमे धर्मराज को ठकुने, आमे निजे निजको ठकुचंते। सेकेंड, ज्ञान चित्तार बसी ए पाठपढ़ार रेस करी भविष्यत नुआ दुनिया उच्च पद पाइबाक हेबो। जोग अग्नि द्वारा विकर्मर खाता को दग्ध करबाक हबो। ज्ञान द्वारा भल भाव पाठ पढ़ी उच्च पद पाओ, जोग द्वारा विकर्मर खाता को भस्म कर। वरदान, बुद्धिर प्रीति एकमात्र प्रियतम सहित लगाए सर्वदा सम्मुखरे रहिबार अनुभूति करथिबा विजयी रत्न भव। प्रीत बुद्धिर अर्थ है बुद्धिर लगन एकमात्र प्रियतम सहित लगी रही। जार प्रीति जनक सहित रही तार अन्य कौन व्यक्ति बा वैभव अर्थात धन संपत्ति सहित प्रीति जोड़ी हो पार नहीं। जार जन सहित बाबा सहित प्रीत अच्छी तार अन्य कौन व्यक्ति वस्तु वैभव सहित प्रीत रही। से माने सर्वदा बाप दादा को निज सम्मुख अनुभव करे। जार बाबा सहित प्रीत अच्छी ना सब फिल करे बाबा ता सामना रे ता साथी अच्छे। से मन भितर संकल्प श्रीमतर विपरीत व्यर्थ संकल्प बा विकल्प उत्पन्न हो पार नहीं। बाबा श्रीमत को छाड़देले बाकी सब संकल्प जाक सब विकल्प। तेणु बाबा कहले से माने संकल्प रे श्रीमतर विपरीत व्यर्थ संकल्प बा विकल्प से उत्पन्न हो पार नहीं। से मुखर बा दिल भितर एक कथा बाहर, तुम सहित खाइबी, तुम सहित बसबी, तुम सहित सर्व संबंध रखी। यही सर्वदा प्रीत बुद्धि हो रही आत्मा माने ही विजयी रत्न होता। जे सब मन रे गीत गाचे बाबा तुम सहित रही खाइबी, तुम सहित संबंध सर्व संबंध रखी। एभली सर्वदा प्रीत बुद्धि रही आत्मा माने ही विजयी रत्न होता। से सब जे सब बाबा सहित सब संबंध में मन जोड़िकी रखुची से ही माया उपरे संपूर्ण विजय प्राप्त करि। स्लोगान, दरकार दरकार संकल्प आसवा राजकीय रूप से मागिबा अटे। मते स्नेह दरकार, मते सम्मान दरकार, सूक्ष्माति सूक्ष्म कौन भी दरकार इच्छा रखिले माने आमे भिकारी हेले राजकीय रूप से मागिबार हैला। अव्यक्त ईश्वर अपवित्रतार बीज को मध्य समाप्त करी संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र हुआ। संगम जुगरे बाप दादा सबु पिला प्रथमे यही व्रत धारण कराई संपूर्ण पवित्र भव। संगम जुगर मुख्य वरदान व्रत बाबा कौन धारण करेले? संपूर्ण पवित्र भव। यही पवित्रतार व्रत केवल ब्रह्मचर्यर व्रत नहीं बरं ब्रह्म बाबा समान प्रत्येक बाणी रे पवित्रतार तरंग समाहित हो रही था। खाली ब्रह्मचर्य व्रत खाली शरीर पवित्र रखीदेले हेनी। बाबा कहले मनर मध्य पवित्रता दरकार जे सारा वायुमंडल रे ब्रह्मा बाबा समान प्रत्येक बाणी रे पवित्रतार तरंग समाहित हो था। प्रत्येक संकल्प रे पवित्रतार महत्व रही था। संकल्प गोटे गोटे संकल्प आम चेक करिया, गोटे भी संकल्प आमर पतित अपवित्र न हो। प्रत्येक कर्म रे कर्मयोगी जीवनर अनुभव हो, यह कह जाए ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मचारी। प्रत्येक कर्म रे कर्मयोगी जीवनर अनुभव हो, जोगयुक्त होइकि कर्म करिबा ताको कह जाए ब्रह्मचारी अथवा ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी
शरीर को पवित्र कले ब्रह्मचारी। शिव बाबा श्रीमत अनुसार ब्रह्मा बाबा कले आम ब्रह्मा बाबा कपि हेले ब्रह्मचारी। ब्रह्मा आचरण निज जीवन रे आण ताकू कह ब्रह्मचारी। अच्छा, ओम शांति।